महानैवेद्य गृहाण आद्य गृहाण नमः स्वाहा।
பெருமாள் யார் விட்டாலும் குருவிடம் ஓடி போயிடுவார். அதனால இந்த கல்யாண வருஷம் வர இங்க இருந்து சுவாமி வந்திருக்க பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் கொஞ்சம் கட்டி கொட்டி கேட்டான். நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு கங்கணம் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். தங்கமும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தாப்பானது பொழுது சுவாமிக்கு கட்டப்படுகிறது. ஓம் ஸ்ரீ மாதா வித்யானமானந்தாய நம தர்மாய நம ஞானாய நம வைராகியாய நம ஐஸ்வர்ய ரத்னாய நம ரத்னஸ்வரே. ஓம் ஸ்ரீ மகா புஷ்பவாயுதானி சமர்ப்பயாமி சர்வோபசாராணி சமர்ப்பயாமி பூர்வதேவ மகாநைவேத்ய சர்வோபசாராணி சமர்ப்பயாமி. காப்பானது மூலவருக்கு பொழுது கட்டப்படுகிறது. எழுந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டாளுக்கு சாப்பானது கட்டப்படுகிறது. ஓம் ஸ்ரீம் கிரீம் க்ளீம் கிருஷ்ணாய கட்டப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பெருமாளுக்கு யஜ்ஞோபவீத தாரணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஊனலானது சேவிக்கப்படுகிறது. अग्र्यं प्रतिमुञ्च सुत्रं यज्ञं परमस्तु तेजः
ओम सर्वस्य
सर्वकार्यनिष्ठानि सिद्धिवशने गृहे निषदेवी मातरत् श्रियमाशने गृहे स्वाहा आत्रायत्रणे विद्यलां पद्ममालिनी संद्रामिरणे लक्ष्मी ध्यानवेतो महार स्वाहा आत्रा पुष्करणे पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यामिरणे लक्ष्मी ध्यानवेतो महार स्वाहा तामाव ध्यानवेतो लक्ष्मी मलरगामिनी यस्यामिरण्यं प्रभुरङ्गारो दास्य स्वाहा विद्येयं पुरुषाणहं स्वाहा ओम महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये नमः स्वाहा ओम ह्रीं 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 कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि सकल ऐश्वर्यं देहि देहि ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम ह्रीं 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 कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ऐ लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये नमः स्वाहा ऐ लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये नमः स्वाहा ऐ लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कमलधारिण्ये सिंहवाहिन्ये नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण समस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु भयारूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु भयारूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु रघुमायूरूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी इदं नमः விசேஷமாக பெருமாளுக்கும் தாயாருக்குமான யாகம் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து சுதர்சன ஹோமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெருமாளுக்கு உரித்தான ஹோமம் சுதர்சன ஹோமம். பெருமாள் கோயிலில் நவகிரகங்கள் இல்லை. சிவன் கோயிலில் நவகிரகங்களை பார்த்துருக்கோம், பெருமாள் கோயிலில் நவகிரகங்களை பார்த்துருக்கோம். என்ன காரணம் பெருமாள் கோயிலில் நவகிரகம் கிடையாது அப்படின்னா நவகிரக பண்டிதாயே நமஹா அப்படின்ட்டு பெருமாள் அர்ச்சனை. நவகிரகங்களா அதிபதியா இருக்காரோ சங்கரத்தால அவர்களை சேவித்தாலே எப்பேற்பட்ட தோஷமா இருந்தாலும் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டாங்க. சூரியனுக்கு சனிக்கு ராகுக்கு எதுவும் தண்டனையே செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. சங்கரத்தாவை சேவித்தாலே எப்பேற்பட்ட தோஷமா இருந்தாலும் உனக்கு போட்டி தந்தது உன்னை சுத்தி தாமந்த பண்ணி இருக்கக்கூடியவர் சுதர்சன பகவான். அப்பேற்பட்ட சுதர்சன பகவானுக்கு இருந்தான மாலாமந்திர ஹோமம். ஓம் சுதர்சனாய வித்மகே மகாஜ்வாலாய தீமஹி பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா ஓம் ह्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय वराय परमपुरुषाय परमात्मने परममन्त्र यन्त्र तन्त्र औषधात्राणि संगरसंगर जयो मोदय मोदय नमो भगवते महासुदर्शनाय धीमहि ज्वालावरीदाय सर्वदिक्षोभराय कुम्भब्रह्मणे वरञ्जोषे सहस्रारम्भ स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय वराय परमपुरुषाय परमात्मने परममन्त्र यन्त्र तन्त्र औषधात्राणि संगरसंगर जयो मोदय मोदय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय धीमहि ज्वालावरीदाय सर्वदिक्षोभराय कुम्भब्रह्मणे वरञ्जोषे सहस्रारम्भ स्वाहा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय ओम सुदर्शन सुदर्शन दुष्टं धारय धारय सुरितामान कामं तन्तर रोहं वर्धय वर्धय आरोग्यं गुरुः ओम ओम राम राम ह्रीं क्लीं गुरुः फट् फट् जगतः महानदः देवय देवय स्वाहा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय महादत्राय सर्वोपहृतराय श्री महाबलाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय भोगो सुदर्शन दुष्टंकारे काले दुरितमहनः वारंतः रोगपत्ते वत्ते आरोग्यं गुरुधरं ओम ओम राम राम ह्रीं क्लीं ओम राम फट् फट् जगतः देवय देवय स्वाहा ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि प्रचोदयात् ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय भोगो सुदर्शनस्य धनरुद्धं धारय धारय दुरितमहनः
பெருமாளுடைய நகக்கண்ணை பார்த்துட்டே இருப்பான். பெருமாள் நகர்ந்து எங்கேயாவது பயணப்படணும்னா உடனே திரும்பி வாகனமா மாறிடுவார். அப்படிப்பட்ட விசேஷமான கருட பகவான் பட்சி சாபம் என்று சொல்லக்கூடிய தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவர், நாக தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவர். சர்பத்தினால ஏற்பட்ட பாம்பு அடிச்சிருந்தாலோ பாம்பு குட்டை இடிச்சிருந்தாலோ அதிகாரக்கூடிய பண்ணலாம். பண்ணாமல் விட்டா சர்ப்பசாபம் ஆகணும். இந்த சர்ப்பசாபம் எப்படி நிவர்த்தி ஆகணும்னா பஞ்சமி திதியில சுவாதி நட்சத்திர அன்னைக்கு பெருமாளுக்கு விளக்கு போட்டா தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும். கருட பகவானுக்கு சுவாதி நட்சத்திரம் பஞ்சமி திதி வளர்கிற பஞ்சமியில போட்டா ரொம்ப விசேஷம். இந்த கருட பகவான் அஷ்டமா நாகத்தை பூஷணமா பூசியிருக்காங்க. 8 வகையான நாகங்களை ஆபரணமா வச்சிருக்காங்க. கைக்கும் காலுக்கும் விசேஷமான பூஜனமா இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட கருட பகவானுக்கு மந்திரம் அவரெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. குங்குமாநிலவனாய முண்டேநிலவனாய விஷ்ணுவாமனமத்தே பக்திராஜாய ஸ்வாஹா. ஓம் சுவர்ணபக்ஷாய மகா தன்னா கருடபுரேயா ஸ்வாஹா. தத்பரியாத சுவர்ணபக்ஷாய ஓம் தத்பரியாத சுவர்ணபக்ஷாய ஆஞ்சநேயர் பகவான் இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் பகவான் எல்லாம் பிரார்த்தனையும். ஆஞ்சநேயர் பகவானுக்கு பேரு என்னன்னா காரிய சித்தின்னு பேரு. சீதா பிராண்டியர் முதல்ல போய் பார்த்து யாரு பார்க்கறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது ஆஞ்சநேயர் அனுப்பலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க. ஆஞ்சநேயர் போய் சீதா பிராண்டியர் பார்க்கறாரு. சீதா பிராண்டியர் பார்த்தோன்னே சீதா பிராண்டி பயப்படுவாங்க. ராவணன் இது வானர ரூபத்தில் வந்துருவாங்கன்ட்டு பயந்துட்டாங்க. இல்லை நான் ராவணன் அப்படின்ட்டு ராவனுடைய கல்யாணம் கொடுத்துருந்தாங்க. கொடுத்தோடனே அங்கே இருந்த பக்கத்தில் இருந்த வெத்தலை மாலை வெத்தலை கொடி இருந்தது. அதை அப்படியே பிரித்து அப்படியே ஆஞ்சநேயருக்கு சேர்ந்தான். அதனால தான் ஆஞ்சநேயருக்கு வெத்தலை மாலை சேர்க்கிறது விசேஷம். எதுக்காக வெத்தலை மாலை கட்டி போடணும்னா யாரெல்லாம் வெத்தலை மாலை கட்டி போகிறோம் அவங்கள தாயாராக பாதிச்சு அவங்களுடைய சோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக விசேஷமாக வெத்தலை மாலை போடுறது. அடுத்து உளுந்த பயிர் ஆஞ்சநேயருக்கு அங்கே இருக்க உளுந்த பயிர் விட்டு கொடுத்து சாப்பிட கொடுத்தாலாம் தாய. அதனால வடமாலை ஆஞ்சநேயர் பகவானுக்கு விசேஷமாக பிடிக்கும். அதனால வடமாலை சாப்பிட்டு வெத்தமாலை சாப்பிட்டு பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேயர் பகவான் பிராமணை பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாருன்னா சீட்டான ஆரம்பிச்சா அடுத்த பார்த்தேனோ பார்க்கலையோ 2 வார்த்தையில எது வேணாலும் சொல்லலாமா. அந்த 2 வார்த்தை 2 செகண்ட் கூட ஆகாதான். அடுத்த வார்த்தை பார்த்தேன்னா அவன் அதுக்குள்ள அந்த ராமனுடைய மனசு கலைஞ்சிடக்கூடாது. அதனாலதான் என்ன சொன்னா கண்டே சீதையை அப்படின்னா போனே பார்த்துட்டேன். முதல்ல பார்த்துனேன் தாயாரை பார்த்துட்டு அதுக்கு நீ கலக்கமே வேண்டாம் எல்லாமே நம்ம போய் வீட்டில் எடுத்துலாம் அப்படின்ட்டு கண்டே சீதையை அப்படின்னா போன காரியத்தை வெற்றி பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் பகவானுக்கு குறித்தான ஹோமமான நடைபெறுகிறது. எல்லாரும் ஆஞ்சநேயரை பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஓம் ஹரிராமதேவ ஆஞ்சநேயா சிவ சிவ யோகா பிரியா வாயுகுமாரா சீதா லட்சுமி சீதா புதா ஓம் காரா ஹீகாரா ருச்சிகராய சர்வோம்
दंडकाल रुद्र भक्ति विश्वास रुद्र अमृत विज्ञान परमात्मा भाव विमोचन फम 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 रा री 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 रू रू नमः शिवाय नमः शिवाय स्वाहा आंजनेयाय रुद्रगे भाई पुत्राय धीमहि ओम आंजनेयाय के भाई पुत्राय धीमहि ओम आंजनेयाय के भाई पुत्राय धीमहि वायुपुत्र श्री आंजनेय स्वामी स्वाहा श्री आंजनेय स्वामी विशेषतः நடந்தால் கொடையாகவும் படித்தால் மாயமக்கூடிய ஆதிசேஷன் அவர்களுடைய ஹோமம் ஓம் சர்வராஜாய சகஸ்ரமணாய தப்பானந்த பிரஜோதயா ஸ்வாஹா சர்வராஜாய சகஸ்ரமணாய தப்பானந்த பிரஜோதயா ஸ்வாஹா ஸ்ரீ சர்வராஜாய ஸ்வாஹா சர்வராஜாய விதன்னமம்மா தன்வந்திர பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும்னு தன்வந்திர பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணணும். வலது கையில அமிர்த கலசம் வச்சிருக்காரு, இடது கையில எங்கேயும் காண முடியாத அட்டைப்பூச்சி வச்சுட்டு அட்டைப்பூச்சி இருக்கிறது அறுவருப்பான பூஜையாச்சு, அதை போய் ஏன் பெருமாள் கையில வச்சுட்டு இருக்காரு. எதுவும் காரணம் இருக்கா அப்படின்னா எங்களே பெரிய பெருமாள் ஸ்ரீரங்கநாதன் ரங்கநாதனுக்கு அக்கினி தீராத வியாதி வந்தப்ப இந்த சொங்கின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான அட்டைப்பூச்சியை நேர விட்டு கெட்ட நீரெல்லாம் உருவெடுத்து ராஜ வைத்தியம் பண்ணாங்க. அதனாலதான் இடது கையில அட்டைப்பூச்சி இருக்கு, வலது கையில அமிர்த கலசம் இருக்கு. சுவாமி ஏதோ வாய்ப்பு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னாம ஸ்ரீரங்கம் போய் ரங்கநாதர் கோயில்ல தாயார் சன்னிதி போற வழியில படிக்கட்டு ஏறி போய் தன்வந்திரி பெருமாளை போய் பார்க்கணும். பார்த்துட்டு பெருமாள் கையில அட்டைப்பூச்சி இருக்கா, வலது கையில அமிர்த கலசத்தை வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அடுத்த வருஷம் சொல்லணும். போன வருஷம் யாரும் பார்த்தா சொன்னாங்க, பார்த்தீங்களா போய் கேட்டீங்களா டைம் கிடைச்சதான் ரங்கநாதருடைய விசேஷமா வைபவம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. அவர்களோட ரங்கநாதரை சேவிக்கும்போது அந்த தன்வந்திரி விதமான நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் நோய் நொடி இல்லாம இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ தேவாய தன்வந்திரி அமிர்தலசயஸ்தாய சர்வாமேவநாதாய த்ரைலோக்யநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே நம ஸ்வாஹா ஆதிவைத்யாய வித்மகே வைத்தியராஜாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா ஓம் ஆதிவைத்யாய வைத்தியராஜாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா ஓம் ஆதிவைத்யாய வைத்தியராஜாய நிமஹே ஓம் கலையஸ்தாய அமிர்தகடாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரி அமிர்தலசயஸ்தாய சர்வாமேவநாதாய த்ரைலோக்யநாதாய தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே நம ஸ்வாஹா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரி அமிர்தலசயஸ்தாய சர்வாமேவநாதாய த்ரைலோக்யநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே ஸ்வாஹா ஆதிவைத்யாய வித்மகே வைத்தியராஜாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா கலையஸ்தாய அமிர்தகடாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா கலையஸ்தாய அமிர்தகடாய நிமஹே தன்னா தன்வந்திரி பிரச்சோதயா ஸ்வாஹா கலையஸ்தாய அமிர்தகடாய நிமஹே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திரி அமிர்தகலசயஸ்தாய சர்வாமேவநாதாய த்ரைலோக்யநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே ஸ்வாஹா தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே நம ஸ்வாஹா தன்வந்திரி மகாவிஷ்ணவே ஈதன்னமஹ ரக்ஷாய குபேராய வைஷ்ணவனாய ஞானாதிபதயே தனதானி சமர்த்தமே ஏகிதாவே தாவே ஸ்வாஹா ரக்ஷாய குபேராய வைஷ்ணவனாய ஞானாதிபதயே தனதானி சமர்த்தமே ஏகிதாவே தாவே ஸ்வாஹா ரக்ஷாய குபேராய வைஷ்ணவனாய தனதான்யாதிபதயே தனதான்ய சமர்த்தமே ஏகிதாவே தாவே ஸ்வாஹா ரக்ஷாய குபேராய வைஷ்ணவனாய தனதான்யாதிபதயே தனதான்ய சமர்த்திமே தேவி தாவே தாவே ஓம் ரக்ஷாய குபேராய வைஷ்ணவனாய தனதான்ய சமர்த்திமே தேவி தாவே தாவே லக்ஷ்மி குபேராய ஸ்வாஹா லக்ஷ்மி குபேராய விதன்னமஹ ஓம் இது விஜயசேவராம் தேவ நமஹ ஸ்ரீ
प्रायिन्दवं केशवादिहोमं करिष्ये ओम केशवाय स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः माधवाय स्वाहा माधवाय नमः गोविन्दाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे स्वाहा विष्णवे नमः मधुसूदनाय स्वाहा मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः वामनाय स्वाहा वामनाय नमः शिवराय स्वाहा शिवराय नमः ऋषिकेशाय स्वाहा पद्मनाभाय स्वाहा पद्मनाभाय नमः दामोदराय स्वाहा दामोदराय नमः विष्णवे परमात्मने स्वाहा
இருக்குது. பெரும்பாலும் தாயாரும் மாலை மாற்றிக்க போகிறாங்க.
பெரியாழ்வார் பல்லாண்டு 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 வயதான பெருமாளுக்கே பண்ணாரோ அந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு நம்ம ஆயத்தி திருஷ்டியை சுற்றி வெளியே போடக்கூடிய விசேஷமான இருக்கும். கல்யாண உற்சவம் ஊஞ்சல் வாக்கியம் உற்சவம்
எண்ணின் சமயத்தில் 102ஆம் ஆண்டாக திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற இருக்கின்றன. தாமதத்திற்கும் பக்தர்களுக்கும் பொதுமக்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சாமி வந்து சீரகாலத்திலிருந்து வந்துட்டாங்க. நான் தொடர்ந்து 8 வருஷமா செய்யறாரு. எல்லாருமே விரும்பி எல்லாம் கேட்கறதா இருந்தேன். அதே மாதிரி இந்த கோயிலில் ஒவ்வொரு திருப்பங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் யாராவது என்ன நினைக்கிறாங்களோ இந்த ஆலயத்தில் வந்துட்டு போனாலே நிகழ்ச்சி நடக்கிறது மக்கள் வந்து கூட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி நம்ம திருமணம் ஆகாதவங்க, குழந்தை இல்லாதவங்க, வேலை எல்லாத்துக்கும் வந்து வச்சு வாங்கிட்டு போறாங்க. எல்லாம் நிறுவனத்தை சொல்லணும்னு ஒரு கோரிக்கையை சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்ரீ ஜோதியா சிவசங்கர் அவர் சாமி. ஜெய் மாண்டலிங்க சுவாமிக்கு, மண்டலிநாத சுவாமிக்கு, தாயாருக்கு, ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு, சங்க சக்கர விநாயகருக்கு, ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு. ஜெய் மாண்டலிங்க சுவாமி. பகவானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு வருகை தந்துள்ள பக்த கோடிகள் அத்துணை பேரையும் அருள்மிகு பண்டரிநாதன் திருக்கோவிலின் சார்பாக அனைவரையும் வருக 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 என வரவேற்பதில் அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இங்கு யார் பாக்கியசாலி என்று சொல்ல போனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வந்துள்ள அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியசாலிகள். இங்கு யார் யார் வந்திருக்கிறார்களோ அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகள். நாம் அத்தனை பேரும் பாக்கியசாலிகள். நமக்காக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துக்கலாங்களா? இங்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்று 1 வருடம் அல்ல, 2 வருடம் அல்ல, 25 வருஷமா, 50 வருஷமா, 75 வருஷமா, என்னங்க 100 வருஷத்தை கடந்தாச்சுங்க. இங்க நம்மளுடைய பாண்டலிங்க சுவாமிகளுடைய திருக்கல்யாண உற்சவம் 102வது வருடம். அப்பா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்! இந்த 102வது வருஷம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னா இதை விட ஒரு சிறந்த பாக்கியம் எதுவுமே கிடையாது. நாம் இருக்கும் வரை இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து பகவானுடைய இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை நாம் காண வேண்டும் என்ற முதல் பிரார்த்தனையை அவரை நம்ம எடுத்து வைக்கணும். ஏன்னா இது ஆரம்பிக்கும் போது முதல் வருடம் நாம் இருந்தோமா? நாம் யாருமே கிடையாது. ஆனா முன்னோர்கள் வந்து பல தலைமுறைக்கு முன்னாடி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை இப்படி சிறப்பா நடத்தணும், சிறப்பா செய்யணும் இந்த ஆலயத்துல அப்படின்னு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த முதல் வருடம் எல்லாம் நடத்திருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட பெரியவங்களை நினைச்சு உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆரம்பிச்சு வச்சவங்க, ஏன்னா இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு வைக்கிறது பெருசல்ல. அந்த ஆரம்பிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட இந்த திருக்கல்யாண உற்சவம் தொடர்ந்து 100 வருடங்களுக்கு மேலாக நடந்து இது 102வது வருடமாக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய நிகழ்ச்சி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பட்டாச்சாரிய பெருமக்கள் ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து வருகை தந்துள்ள பார்த்தசாரதி பட்டாச்சாரியர் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக இந்த ஆலயத்திற்கு அவரே வந்து திருக்கல்யாண உற்சவத்தை செய்து வைக்க வேண்டும் என்று பக்த கோடிகள் அத்தனை பேரும் ஏகமனதாக விரும்பி இந்த உங்களுடைய நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. எல்லாருடைய சார்பாகவும் நம்ம கருவ மக்களுடைய அத்தனை பேருடைய சார்பாகவும் தேவஸ்தானம் சார்பாகவும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க. நல்ல பலத்த ஒரு கைத்தட்ட பட்டாச்சாரியர்களுக்கு நம்ம தரலாம். அந்த மாலை மாற்றக்கூடிய நிகழ்ச்சி அற்புதத்தை பார்த்தீங்களா? உண்மையிலே கண்கொள்ளா காட்சி சொன்னேன். ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம். இந்த ஆனந்தம் எல்லாம் பார்க்கணும்னா இது போல ஒவ்வொரு வருஷமும் மாட்டுப்பொங்கல் அன்னைக்கு இந்த ஸ்தலத்துக்கு காலையில 9 மணிக்கு மேல வந்துட்டோம்னா ஆனந்தமா இருக்கு. இந்த அத்தனை நிகழ்ச்சியும் பார்த்து பகவானுடைய இந்த மாநில நிகழ்ச்சியும் பார்த்துட்டு ஆனந்தமா பகவானுடைய அன்னப்பிரசாதத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம நிறைவா வீட்டுக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு
இந்த தேவஸ்தானத்துல அருமையான ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. வருகை தந்துள்ள அத்தனை பேரையும் மீண்டும் இந்த தேவஸ்தானம் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு பட்டாசிரியர் பெருமக்கள் இப்பொழுது அடுத்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க உள்ளார்கள். ஜெய் பாண்டரங்க சுவாமிக்கு, பண்டரிநாத சுவாமிக்கு, ரகுமாயி தாயாருக்கு, ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு, சங்க சக்கர விநாயகருக்கு, ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு. மாங்கல்யரூபேண தர்ஷயாமி. இங்கே நடுவில் ஒளிபரப்பு கொண்டிருக்கும் டிடிவி திருமலை டிவி உங்கள் இல்லத்தில் இன்று மாலை 7 மணிக்கு தெரியும். ஒளிபரப்புறாங்க. ஒரு வருஷம் பிரகாசங்கரன் பிரபாகரன் அவர்கள் ஏழு டிவி அனைத்து பத்திரிகை நிறுவனங்களும் ஆசிரியர்களும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களுக்கும் ஆசிரியர்களும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். உடனே நடுமாய் சாமி திருத்த நடைபெற்று ஆண்டாள் சாமிக்கு நடைபெறும் என்பதை பெற்றுக்கொள்கிறார். மாங்கல்ய சுபமுகூர்த்தோஸ்தோ இரண்யவரணாம் ஹரணேந்தோனரவிதஸ்ரஜாம் சந்திராம் இரண்மயேன ஸ்ரீசாம் வேதாம. உற்சவம் முடிந்தவுடன் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அன்னதானம் எல்லாருமே அன்னதானம் சாப்பிட்டு போகணும்.
உற்சாகமா நடைபெறுகிறது.
ஒரு நண்பர் நம்ம திருப்பதிக்கு வந்து பணியாற்றிருக்காரு திரு பாலசாமி சாமிகள் சிவகங்கை ஆலயம் வந்து வந்திருக்காரு. தேங்காய் ஒட்டுநருக்கு நன்றி வருகிறது. வாரணமாகனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடியிருக்கா கல்யாணத்துக்காக. வாரணமாயினம் சூழ வலம் செய்து நாரணன் நம்பி நடக்கின்றான் நின்றது ஊரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கேன் தோரண நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் இன்னைக்கும் மேலே விரவிக்கும் பற்றாமாம் நம்மையுடையவன் நாராயண நம்பி திருக்கையால் அம்மி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழினான். இப்படி ஒவ்வொரு விசேஷமாக 10 பாசம் சொல்லியிருப்பேன். தேங்காய் உருட்டு வேண்டாம். இதுல பொண்ணு நல்லா பலமா இருக்காளா, மாப்பிள்ளை ரொம்ப பலமா இருக்காளான்னு மாப்பிள்ளை சைடு ஒரு கையும் பெருமாள் ஒரு கையும் தாயார் 2 கையும் போட்டு எடுத்து தாயார் இருக்க முடியுமான பெருமாளை இருக்க முடியாது. ஆனா பெருமாளை நேரா பார்த்தா போறோம், தாயார் உடனே விட்டுருவார். அந்த மாதிரி வீட்டுல ரொம்ப பலத்தை போட்டுதான் சண்டை போடக்கூடாது. அப்படியே பார்த்தா போறோம், அப்படியே ஒருத்தருக்கு பரஸ்பரம் பண்ணி விட்டு கொடுத்துருவாங்க. சண்டையில வந்து சண்டை போட்டா ஜெயிக்கலாம் இல்லை, பார்த்தாலே போருமா ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால இந்த விட்டு கொடுத்த பக்குவம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தேங்காய் உருட்டல் அப்படின்ட்டு பெருமாளன் தாயாரும் தேங்காய் உருட்டு 11வது பாசுரமான விசேஷமான ஆயனுக்கான உண்டகனாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாசுரங்களை சொல்லி நாச்சியார்களுக்கு சம்பாவனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்டாள் சம்பாவனை. ஆயனக்காதான் தான் கண்டகனாவினை வேயர்கள் வெள்ளு வெப்போர் கோன் கோலைகள் ஊழிய தமிழ்மாலை ஈரைந்த மல்லவர் வாயுனம் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வரே. ஆயனக்காதான் தான் கண்டகனாவினை வேயர்கள் வெள்ளு வெப்போர் கோன் கோலைகள் ஊழிய தமிழ்மாலை ஈரைந்த வல்லவர் வாயுனம் நன்மக்களை பெற்று மகிழ்வரே. ஆச்சியார் சம்பாவனா. பெருமாளுக்கு அர்த்ததித்த ததாங்குலம் புருஷ வேரோதம் சர்வம்
முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உற்சவங்கள்ல நிறைய உற்சவங்கள் இருக்கு. அந்த உற்சவங்கள்ல கல்யாண உற்சவத்துல பெருமாள் ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பாராம். ஏன்னா பெருமாளுக்கு 6 வகையான குணங்கள். அந்த குணங்கள்ல கல்யாண குணம் என்று சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய தாயாரோட எப்ப சேர்ந்திருக்காரோ அப்ப ஆனந்தமா இருப்பாராம். இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் உடனே சாங்ஷன் பண்ணிடுவார். ஓகே கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அவனுடைய பாவங்களுக்கு அதெல்லாம் அப்புறமா தாயை பக்கத்துல கல்யாணம் இருக்கா சரியா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி என்ன நம்ம கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு விசேஷமாக அள்ளி கொடுக்க பெருமாள் தயாரா இருக்கார். நம்ம வாங்கி தயாரா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருடங்களும் இங்க 10 பாபுங்கள் சொல்லி தேங்காய் உருட்டு அந்த தேங்காவை இப்ப பெருமாளுக்கு ஏலம் விட போறோம். அந்த தேங்காய் ரொம்ப விசேஷமானது. எதற்காக வாங்கிட்டு போறோமோ அந்த காரியங்கள் உடனடியாக பெருமாள் அனுகிரகத்தால அனுகூலமாகி நிறைய வெற்றி கொடுத்ததே பெருமாள். அதனால நம்ம சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் போட்டு பெருமாள்கிட்ட இந்த தேங்காய் வாங்கிட்டு போனோம். இந்த தேங்காய் வாங்கின பிறகு எல்லா சுவாமியும் இதுவரை சுவாமிக்கு நிறைய பூஜைகள் நடந்தது. நாங்க எதுலையுமே கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு பூஜைகள் எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா இப்ப கடைசியா பூப்பந்து விளையாடுதல் அப்படின்னு பெருமாள் விளையாடுவார். அது பெருமாள் மட்டும் விளையாட மாட்டார். அந்த பூ பந்து விளையாடு நம்ம கிட்ட கொடுப்பார். அதெல்லாம் நம்ம விளையாடி பெருமாள்கிட்ட சேர்த்துட்டு கடைசியா அந்த பாசனம் முடியும் போது யார் கையில பூ இருக்கோ அவங்க வச்சுக்கலாம். ஆனா முதல்ல வச்சுக்கூடாது. முதல்ல தூக்கி போட்டு விளையாண்டுட்டு கடைசியா வச்சுக்கணும். இப்ப இந்த தேங்காவானது ஏலம் விடப்படுகிறது. விழாக்குழு சார்பாக இப்பொழுது ஏலமானது விடப்படும். அதை கோயிலே சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு கருத்து சொல்றேன். இந்த கோயில எது வேண்டாம நடக்குதுங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் 2 நாளைக்கு முன்னாடி சின்னதாக வந்தாங்க. நாங்கள் இந்த போன வருஷம் வேலைக்கு வந்தாங்க நடந்துருச்சுங்க, நான் சாமிக்கு இது பண்ணுறேங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம ஒரு இடத்துல சொல்கிறோம் கூடுறோம். அது மக்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம். இந்த பண்டநாட்டு கோயில் இந்த 1919 பெரியநாள் வைக்கப்பட்டு அந்த பாரம்பரியமாக நடந்து இன்று வரை சீர்திருத்தமாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்போ தேங்காய் 102 நிகழ்ச்சி சிவசங்கர் அறிவிக்கிறார். சங்கர விநாயகருக்கு ஜெய், ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஜெய். பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திருக்கல்யாண உற்சவம் மிகவும் ஆனந்தமாக அற்புதமாக அருமையாக ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து வருகை தந்துள்ள பார்த்தசாரதி பட்டாச்சாரியர் அவருடைய குழுவினர்கள் மிக அருமையாக நடத்தி வச்சிட்டாங்க. வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகள் தான். இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்ல போனா இந்த தேங்காய் யாருக்காவது 2 பேருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பகவான் வாய்ப்பு தருவார். ஏன்னா இருப்பது 2 தேங்காய் தான். நம்ம அத்தனை பேரும் ஆசைப்பட்டா கிடைக்குமா? அதுக்காக தான் என்ன செஞ்சிருக்கா அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு தொகை நிர்ணயம் பண்ணலாம். அப்ப அந்த தொகையை செஞ்சோம் அப்படின்னோம்னா அது ஒரு சின்ன ஏலம்னு கூட சொல்ல முடியாது. இது யார் வேண்டும்னாலும் விருப்பப்பட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இந்த தேங்காய் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம பெரிய பாக்கியம் பண்ணியிருக்கணும். சாதாரணமா இல்லை. பகவானுடைய அந்த அனுகிரகம் பெற்ற அந்த தேங்காய் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமிர்தம். பகவான் அமிர்தத்தை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனா நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவோமா? இதுல எவ்வளவு பெரிய சாஸ்திர சம்பிரதாயம் இருக்குன்னு தெரியுங்களா? ஏன்னா இந்த தேங்காயை எடுத்தவருக்கு மட்டும்தான் இதனுடைய பெருமைகள் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அருமையான இந்த 2 தேங்காய் எவ்வளவு போகிறதோ அந்த தேங்காயுடைய வரக்கூடிய அந்த தொகை முழுமையாக இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படும் என்பதை சந்தோஷத்துடன் ஆனந்தத்துடன் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த தேங்காயுடைய 1001 அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைக்கிறேன். 1500 அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி பேர் சொல்லுங்க. முருக கணபதி சுவாமி 1500 சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் ஜேபிஆர் ஃபேமிலி சார்பாக 2001 நான் கேட்டுறேன்.
2501 சந்தானம் கேட்டிருக்காரு. 3001 அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஜெயராமன் கேட்டிருக்காங்க. 3001 ஜெயராமன் கேட்டிருக்காங்க. 4000 அப்படின்னு சொல்லி முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காரு. இதுல இடையில ஒரே ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி மட்டும் சொல்றேன். மும்பையில வந்து கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. அங்க இதே போல கல்யாண உற்சவம், திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்த இடத்துல ஒரு தேங்காயினுடைய விலை 2.5 லட்சம் போயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளால நம்ப முடியுதுங்களா? உண்மையிலேயே எத்தனை லட்சங்கள் கொடுத்தாலும் இதற்கு ஈடு இணை கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இந்த அமிர்தத்தை பெற்றுக்கொள்பவர்கள் 2 பேர் தான். யார்? அந்த பாக்கியசாலிகள். இப்பொழுது 4000 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. இது உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய சமாச்சாரம். நம்ம ஜேபிஆர் ஃபேமிலி சார்பாக 4500 அப்படின்னு சொல்லி அடியேன் கேட்கிறேன். 5001 ஜெயராமன் கேட்டிருக்காரு. 5001 ஜெயராமன் கேட்டிருக்காங்க. 6000 முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. இந்த தொகை முழுவதுமாக இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதாவது இந்த தேங்காயினுடைய பலன்கள் வந்து இதனால் பகவான் வந்து அந்த 2 பேருக்கு பரிபூர்ண அனுகிரகம் பண்றார் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த தேங்காயினுடைய வரக்கூடிய தொகை பகவானுடைய கல்யாண உற்சவத்திற்கு முழுமையாக போய் சேர்வதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பங்கு இந்த 2 பேர்கள் மூலியமாக கிடைக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் ஒருவேளை வந்து பகவான் வந்து பரிபூர்ண அனுகிரகத்தை அதிகமாக தருகிறார் என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. அது ஒரு 6000 தான் சாமி கேட்டிருக்கேன். முருக கணபதி சுவாமி வந்து 6000 கேட்டிருக்காங்க. முருக கணபதி சுவாமி 6000 கேட்டிருக்காங்க. விட்டுலாங்களா? சுவாமி சரணம். 6500 நம்ம ஜெயராமன் சுவாமி இருக்காங்க. ஜெயராமன் சுவாமி 6500 கேட்டிருக்காங்க. 7000 முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. பகவானுடைய அருள் பிரசாதம் இந்த அமிர்தம் 7000 ரூபாய்க்கு முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. 7000 ஒரு தரம். 7000 பெற்றலாங்களா? கிடைக்காத பொக்கிஷம். நமக்கு என்ன நியாயமான கோரிக்கைகள், என்ன பிரார்த்தனைகள் இருக்கிறதோ அத்தனையும் இதுவரை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. என்னை வந்து இன்னுமே கேட்கறதுக்கு எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம விட்டு கொடுப்போம். ஒவ்வொரு வருடமும் நாம எடுத்து நாமளே அந்த பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கிறத விட அத்தனை பேருக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்கணும். அதனாலதான் சில பேர் கொஞ்சம் அமைதியா கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லும் போது அப்படியே கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு போய் கிடைக்கணும், அதான் என்னுடைய சந்தோஷம். முருக கணபதி சுவாமி 7000 கேட்டிருக்காங்க. ஒரு தரம் 7500 ஜெயராமன் சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. 8001 முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. யோசிக்க வேண்டாம், இந்த அமிர்தம் வாங்குறவங்க யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அளவு கடந்த சந்தோஷம் நமக்கு நிறைய அதுல வந்து பலன்கள் கிடைக்கும். அது வாங்கினவங்களுக்கு எடுத்தவங்க மட்டும்தான் அதனுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்க முடியும். 9000 நம்ம ஜெயராமன் சுவாமி சொன்னாங்க. 9000 நம்ம ஜெயராமன் சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. அண்ணா திருமணம் என்று முருக கணபதி இருக்காரு. 9000 ஒரு தரம். 10001 நம்ம முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. 10001 அன்னதான முருக கணபதி 3 வருஷமா அன்னதானத்துக்கு முக்கிய பங்கு வந்திருக்காரு. அதுக்கு தகுந்த அவங்க வந்து 2-3 முறை எடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய பலன்கள் முழுமையாக அனுபவத்தில் அவரும் வருவார். 10001 முருக கணபதி சுவாமி கேட்டிருக்காங்க. ஒரு தரம், 2 தரம். விட்டுலாங்களா? சுவாமி விட்டதுக்கு அப்புறம் வருத்தப்படக்கூடாது, சரிங்களா? 3 தரம் முருக கணபதி அதற்கு முன்பாக கேட்டது ஜெயராமன் சுவாமி 9500 கேட்டிருக்காரு. அதனால 2வது தேங்காய் வந்து ஜெயராமனுக்கும், முதல் தேங்காய் வந்து
நம்ம முருக கணபதி சுவாமிக்கும் இந்த 102வது வருடத்தினுடைய திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியசாலிகள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்த 2 பேருக்கும் கிடைத்துள்ளது. அவர்கள் 2 குடும்பத்திற்கும் நியாயமான கோரிக்கைகள் நடைபெற வேண்டும் என்று நமது பலத்த கைதட்டல் மூலமாக பகவானுக்கும் அவர்களுக்கும் நாம் தெரிவிப்போம். ஜெய் பண்டரங்க சுவாமிக்கு, பண்டரிநாத சுவாமிக்கு. அந்த தேங்காய் சுவாமி எல்லாம் நிறைய வாங்கிக்கோங்க. அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணுங்கிறது சுவாமி சொல்லுவாரு, தெரிஞ்சுக்கங்க. முருகனுக்கு கொடுத்தாரு அன்னதான செம்மல் அவர்களுக்கே தேங்காய் உபயோகப்படுத்தி இந்த பண்டிகைக்கு 3 வருடமாக சிறப்பாக முக்கிய பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவங்க பற்றியும் வாழ்த்துங்க. அவங்க மேலும் மேலும் செல்வாக்கு வாழ்த்தணும். கோவிலாக வாழ்த்துக்கிறோம். கோவில் பண்டிகை சார்பாக அவருக்கு தலையாட்டு மட்டும் நிறைய செயல்படுகிறது. ஜெயராமன் அவர்கள் 2வது தேங்காயை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவருக்கும் கோவில் திருப்பதி சார்பாக நன்றி வந்திருக்கிறோம். வழங்கப்படுகிறது. உடனிறைக்கும் வள்ளல் விருப்பதித்தல் செல்வம் நிறைந்து சித்திரஸ்து சித்திரஸ்து அதிசீக்கிரமே உங்களை வாராது சித்திரஸ்து. அச்சய பிரசாதம் பூவிட்டு அடுத்த அண்ணா நிகழ்ச்சி இந்த ஐஸ் நண்பர்களாக போய் வெளியே போய் நல்ல சிறப்பாக கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி நண்பர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க கசின் ஐயப்பா சவாசம் இருக்கிறது வெளியேற்றலாம். 7வது இவருடைய தலைவர் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு வாங்குறது அவரு பெருமைக்கு முன்னேறமா சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பிறகு தேர்தலுக்கு திருப்பதி சார்பாக வாக்குறுதி தெரிவிக்கிறோம். கொஞ்சம் போகலாம் சாமி. நான் தான் அப்ப சொன்னேன். வணக்கம் சொல்ற வரைக்கும் அந்த பூ வந்து பூ பண்ணு நீங்க அது இல்லாமல் இந்த நாடு உத்தரவையாமை வழங்கினா மாற்றுகிறோம். இந்த நாடு உத்தரவையாமை வழங்கினா மாற்றுகிறோம். அந்த கலவடைந்த மாதவனையே சமனை இடையிடமாற்று வேலையாக நினைந்து அந்த கலைந்த அன்றை அணிகுருவாய் அந்த தமிழ்நாடு சாமி இது அந்த கலவடைந்த மாதவனையே சமனை இந்த வேலையாக நினைந்து அந்த கலைந்த
सर्वदेव दशाकारे दिव्याग्रपराक्रमा रामाय दिव्याज्ञा वर्तना अभिवर्तना रामाय दिव्याज्ञा वेदासमुद्रा विदन्दिव्याग्नि वेदासानि लोकदासिने श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमणवर्तना मनन्दनवर्तय नमः श्री वैद्यनाथाय सिद्धेश्वरजन्मने प्रसादरत्न रामपडे कैंकर्यदायिने गुरुदेव दयापात्रं देवत्यादिगुणानहं यदीन्द्र प्रणमन्ते रम्यजामानमुने वालिरुपाय मणिपिள்ளை மாதகவாழ்வாளன் மணவாள மாமணிவன் வாலிவன் மாதன் திருவாய் முழுத்துறை மாநிலத்தோர் தேவம் பெறுவதற்கும் செய்வேன் அடியார்களான அரங்கனகளான சடகோவன் தந்தமிழ் உருவான கடல் சூழ்ந்த மண்டோகம் வாழ மணவாள மாமணியே இன்னொரு நூற்றாண்டு கோரை பிறந்தது கோவிந்தன் மாடமோர் ஜோதி மணிமாடன் தோன்றுமோர் நீதியார் நல்லபக்தர் வாழுமோர் நான் மலைவிடுவதமோர் விழுவித்தர் வேதக்கோளார் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரம விகாட்சம் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் ஒரு தமிழ் ஐயங்கும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பரும் வந்து தாழ்வாளே திருப்பாரும் பெருந்தாழ்வாளே விளையாடாருக்கெடுத்த பெண்களுடையவாளே பெரும்பெருவர் மாமனுக்கு இருந்தானாழ்வாளே 243 தாழ்வாளே உயரங்களுக்கு வந்து வந்தளித்தாழ்வாளே மறுவாரம் திருவள்ளுவராழ்வாளே நண்பருவை நகர்போடு மலர்பதங்கள் மாறியே என்னை போல் பிறகுவார் உலகிலும் உண்டோ உன்னை போல் பொருட்கருளார் உண்டோ அனைத்தரும் ஆளவிழந்த எத்திராஜ மாமணிவா ஏழைக்கீரங்காய் ஸ்ரீமதே ரம்ய ராமாது முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசனே முயாத் நித்ய ஸ்ரீ நித்யமங்கலம் सर्वत्र गोविंदनामं कीर्तनं गोविंदा 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 அனைவரும் தீர்த்தம் பிரசாதம் தீர்த்தம் சடாரி அச்சதை கொடுத்தாங்க இந்த அச்சதை எடுத்துட்டு போய் கல்யாணமானது வீட்டுக்காரத்தை கொடுத்து காலையில் கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் குழந்தைங்க பெரியவர்கிட்ட கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் வீட்டுக்காரோட சேர்ந்து பெரியவங்க வீட்டு யார் பெரியவர்களோ அவங்களுக்கு அச்சதை கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் குழந்தைங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்க 2 கோயிலை எடுத்துக்கணும் இந்த மஞ்சள் ஆசீர்வாதம் எடுத்துட்டு போய் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடாது சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கும் கேட்கணும் இந்த அச்சதை எடுத்துட்டு போய் டெய்லி எல்லாம் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி விசேஷ காலத்திலேயாவது பெரியவர்கிட்ட கொடுத்து ஆசீர்வாதம் அதுக்காக கல்யாணம் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம பெரியவர்களுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்களோட பெண்களுக்கு வயது கம்மியான வயதில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதனால இந்த அச்சதை வாங்கிட்டு போற அச்சதையை வீட்டுக்காரர் கல்யாணம் ஆனவங்க வீட்டுக்காரர் கையில கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் 2 பேரும் சேர்ந்து நம்ம வீட்டு பெரியவங்களை கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் குழந்தைகளுக்கு 2 பேரும் சேர்ந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அதே பொருள் நிதானமா எந்த சட்டை வாங்க ஒவ்வொருத்தர அப்படியே சேர்த்துட்டு தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கிட்டு அப்படியே பொறுமையா வரணும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே இருக்கு நிதானமாக வரணும் அதுக்கப்புறம் அன்னதானம்ல கலந்துருவோம் இருந்து பான் பண்ணிங்க காலையிலேருந்து ஒருத்தவங்க சொல்கிற கால் சாமி
எல்லாருமே வச்சுக்கலாமா? எல்லாருமே எடுத்துக்கிறேன். பாலாஜி போய் நெய் எடுத்து இன்னொரு நிறைய எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். எல்லாரும் வச்சு வாங்க. இங்கே 2 பேர் இல்லைங்க, ஒருத்தர் அங்கே என்ன இரு கொஞ்ச நேரம் தண்ணி குடிச்சிடுங்க. அப்புறம் மேலே போதுங்களா? போட்டு போயிருங்க. எந்திரிக்கையில்